Politics has become one of our most abused and neglected professions. Yet it is this profession, it is these politicians who make the great decisions of war and peace, prosperity and recession, the decision whether we look to the future or the past, period. I, John Fitzgerald Kennedy. Miss Lincoln. This tape in, this plugged in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Politics has become one of our most abused and neglected professions. Yet it is this profession, it is these politicians who make the great decisions of war and peace, prosperity and recession, the decision whether we look to the future or the past, period. 존 F. 케네디가 회고록을 위해서 남긴 육성 녹음이다. 하지만 결코 완성되지 못했다. 이런 비공개 기록들이 공개되면서 케네디 대통령에 대한 새로운 사실들이 밝혀지기 시작했다. 비밀 문건, 통화 기록, 진료 기록, 백악관에서의 비공개 회의 등을 통해 한 시대를 풍미했던 케네디의 숨겨진 모습을 보게 된 것이다. There's some report that the Russian ships were not going to stop. We were going to have to sink them. Governor, this is the President speaking. We've got to get somebody up there now to get order and stop the firing and the shooting. Then you and I will talk on the phone about Meredith. Oh, Doctor, I wonder if you could send up a little extra medication. And he's a silly fast. I wouldn't have him running a cat house. I don't know. We may get into the invasion business before many days are out. 이 기록은 역사의 격변기를 살다간 한 인물에 대한 것이다. 케네디는 커다란 슬픔을 남기고 떠났다. The sound of the muffled drums sweeps in melancholy waves over the hushed throng. A hush broken only by a stifled sob, a murmured prayer. Down this avenue of sadness, they bring 케네디의 죽음은 President John F. 미국 국민들의 가슴 속에 영원한 상처로 남아있을 것이다. An eternal flame is lighted before the grave by Mrs. Kennedy, the first such memorial to burn in Arlington Cemetery. 존 F. 케네디 대통령의 암살은 수많은 의문을 남겼다. 그의 신념이 죽음을 불러왔는지도 모른다. 그의 묘비에는 케네디가 살았던 불안한 시대와 그의 도전, 그리고 그가 마주한 위험이 기록되어 있다. John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the 1961년 United 1월 그의 취임식이 거행되고 있다. Protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. 그의 앞에 놓인 길은 험난했다. 세계는 전쟁의 위협에 휩싸이고 있었다. 케네디 자신이 말한 대로 미국은 유례없는 커다란 위험 상황을 맞이하고 있었다. To those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. 당시 세계는 아주 위험한 상황을 맞이하고 있었습니다. 물론 미국과 소련 양쪽 모두 전쟁을 원하진 않았죠. 그건 확실합니다. 이를 입증하는 증거는 많아요. 하지만 전쟁을 피할 수 있을지는 그 누구도 장담하지 못하고 있었습니다. 케네디는 미국이 공격을 받을지도 모르는 상황에서 권력에 오른 최초의 대통령입니다. 전 세계 모든 곳에서 전쟁 발발 가능성이 커지고 있었죠. 케네디도 그런 사실을 잘 알고 있었어요. 케네디 대통령은 취임 연설을 통해서 미국 국민들이 정치 상황을 직시하도록 이끌었다.
당시 미국의 젊은이들에게 정치는 전혀 관심거리가 아니었다. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. 케네디 대통령이 미국 국민과 전 세계 시민들에게 호소하고자 한 것은 단순한 희망의 메시지가 아닙니다. 그분이 목소리를 높인 것은 도전 정신이었다고 생각됩니다. 그것이 취임 연설에서 강조하고자 했던 내용이었고 지금도 여전히 우리 가슴에 살아 숨쉬고 있죠. 취임식 날 미국은 한 사람의 대통령이 아니라 한 집안을 받아들이고 있었다. 부친 조 케네디는 자식들에게 신념을 심어주었고 정치, 경제적인 후원도 아끼지 않았다. 그것이 케네디의 취임식으로 결실을 맺은 것이다. 가톨릭을 믿는 아일랜드계 집안이 백악관에 입성한 것이다. 국가의 운명이 최연소 대통령에 당선된 43세 젊은이에게 맡겨졌다. 하지만 국민들은 존 F. 케네디에 대해 많이 알지 못했다. 대통령 선거 때문에 숨겨진 사실들이 많았다. 케네디 대통령이 자신의 건강 상태가 알려졌어도 당선을 확신했는지는 모르겠습니다. 어쨌든 그는 새로운 도전의 시대를 촉구했고 건강한 모습으로 비춰졌습니다. 그의 건강 상태는 심각했습니다. 그가 보여준 활력 있는 모습과 정반대로 생각하시면 됩니다. 심각한 건강 상태는 반대로 케네디를 더욱 결단력 있게 만들었다. 중요한 사실은 존 F. 케네디가 자신이 죽어간다는 걸 알았다는 겁니다. 기다릴 시간이 없었죠. 그는 기다리지 않았습니다. 그는 젊은 나이에 대통령에 도전했습니다. 머뭇거릴 시간이 없다고 생각했으니까요. 시대를 마주하며 보여준 모습은 언제나 똑같았습니다. 케네디가 죽은 지 40년이 지난 2003년이 돼서야 케네디의 의료 기록이 공개됐다. 그 속엔 케네디가 정계 진출을 노리던 1946년의 진료 기록까지 포함되어 있었다. 당시 존 F. 케네디는 이미 위궤양과 만성적인 설사가 수반되는 심각한 대장염으로 심한 고통을 겪고 있었다. 당시엔 대장염을 치료하는 방법을 몰랐습니다. 1937년에 스테로이드의 합법적인 사용이 가능했는데 미국 최고 부자에 속해 있던 케네디의 부친은 그 치료제를 사용하게 했죠. 스테로이드제를 복용하면서도 어느 정도 대장염이 치료되기는 했지만은 이것이 오히려 등뼈의 요초 부분에 골다공증을 얻게 되는 결과를 낳았습니다. 또한 신장계통의 기능장애도 나타나게 되죠. 결국 에디슨 병도 얻게 됩니다. 에디슨 병은 아주 심각한 질병이다. 신체 기관의 활동에 아주 중요한 호르몬들을 생산하는 기관인 부신이 활동을 멈추게 되는 것이다. 이 때문에 케네디는 쉽게 피로해졌고 병균에도 잘 감염됐다. 케네디는 많은 일들을 처리할 정도로 건강하지 않다는 것을 잘 알고 있었다. 반면에 케네디 가족은 그의 건강을 대수롭지 않게 생각했다. 하지만 1954년 케네디는 척추 수술을 위해 병원에 입원하게 된다. 의사들이 그의 등에 철심을 박아 넣었지만 수술 부위가 감염되면서 1년 뒤에 다시 제거해야 했다. 미국 국민들은 케네디가 마주했던 이런 개인적인 문제들에 대해 전혀 알지 못했다. 1950년대 3번의 수술을 받았다는 것도 몰랐다. 케네디가 외국으로 순방길에 오를 때마다 그의 부친이 미 대사관에 다량의 약품을 보냈다는 사실도 알려지지 않았다. 케네디는 1956년까지 대장염, 신경쇠약, 요도염, 정맥두염을 앓았고 이로 인해 1955년부터 2년간 병원 치료까지 받아야 했습니다. 누구나 올라갈 수 있는 계단을 올라가는 것도 거의 불가능했죠. 침대에서 몸을 돌리거나 신발을 신는 것도 힘들어했습니다.
척추에 문제가 있었기 때문입니다. 그런 고통을 이겨내려면 대단한 인내심이 필요했을 겁니다. 케네디는 힘든 대통령 선거를 견뎌내기 위해서 맥스 제이콥슨 박사를 찾는다. 그는 헐리우드의 유명 스타들에겐 아주 인기가 높은 의사였다. 케네디가 닉슨과의 첫 TV 토론회를 앞두고 있었던 시점이었다. 제이콥슨 박사의 처방 때문에 케네디는 편안히 TV 토론회를 마칠 수 있었다. 로버트 케네디한테서 존 F. 케네디가 늘 건강 문제로 고통받았다는 얘기를 들었습니다. 바로 건강에 대한 걱정 때문에 케네디 대통령이 더 적극적으로 행동했다는 생각이 듭니다. 무엇이 문제가 되겠습니까? 몸이 죽어가고 있는데 말입니다. 당연히 자신의 앞날을 걱정하며 자기 한 몸만 챙기려는 생각은 하지도 않았을 겁니다. 무슨 일을 진행하든 무모할 정도로 도전적인 행동을 보일 수 있었다고 생각됩니다. (1960년) 대통령 선거 경쟁 동안 케네디 대통령이 에디슨 병을 앓고 있다고 추측해 하는 몇 번의 상황이 연출됐다. 하지만 그럴 때마다 그의 가족은 그런 사실을 부인하며 그의 건강은 아무 문제가 없다고 강조했다. 당시의 상황을 한번 되돌아볼까요? 케네디의 가족들은 언제나 여론의 눈을 피하려고 애를 썼죠. 케네디는 아내와의 화목한 모습만을 보여주며 결혼 생활에 문제가 있다는 사실도 숨겼다. 12살의 나이 차이에서 오는 갈등이 있었고 케네디가 외도를 한다는 소문도 나돌았다. 대통령 선거 기간에 케네디를 만났는데 결혼 초기에 아주 힘들었다고 말하더군요. 서로에 대한 이해심이 너무 부족했다고 털어놓았습니다. 그래서 아주 힘든 시간을 보냈다고 했습니다. 이혼도 생각 중이라고 하더군요. 1950년대 말 세계는 전쟁 발발에 대한 공포로 불안에 떨고 있었다. 그 중심에 바로 소련이 있었다. 케네디가 남긴 육성 기록 중에는 공산주의 체제의 세력 확장을 목격하던 당시 미국의 문제에 대해 언급한 내용도 찾아볼 수 있다. 거기엔 그가 왜 대통령이 되길 원했는지 잘 나타나 있다. During my years in the Senate, I've come to understand that the presidency is the ultimate source of action, period. The Senate is not. All of the things that you become interested in doing, the president can do, and the Senate cannot, particularly in the area of foreign policy. 그에겐 하루하루가 축복이었죠. 결코 시간을 허비하지 않았습니다. 대통령이 된 후에도 그런 태도는 변하지 않았죠. 늘 1분 1초도 낭비하지 않으려고 노력하면서 대통령직을 수행했습니다. 1961년 1월 역사적인 케네디의 취임식이 거행됐다. 젊은 케네디 가족의 모습은 미국인들의 마음을 사로잡았다. 백악관에 입성한 최연소 부부였죠. 잘생긴 외모에 옷도 제일 잘 입었어요. 그리고 아주 부자였어요. 왕족이나 다름없었습니다. 직책은 대통령이었지만 미국의 왕족이라고 해야겠지요. 케네디는 새로운 도전을 위해 완전히 새로운 내각을 구성한다. 최고의 전문가들을 불러 모았고 그들은 새 시대의 기수로 불린다. 흥미로운 점은 내각에 케네디와 가까웠던 인물은 한 명도 없었다는 것이다. 내각의 수장격인 국무장관조차 케네디와 아무런 연고가 없었다. 더구나 국방장관에는 공화당원이자 포드사 회장인 로버트 맥나마라를 앉히기까지 했다. 케네디 자신이 무슨 짓을 하고 있는지 모른다는 생각이 들더군요. 그래서 말했죠. 난 장관 자격이 없다고 말입니다. 처음엔 재무부 장관을 제안받고는 포드사 회장이고 사업가니까 많은 돈을 만진다. 하지만 경제나 재정에 대해서는 전문가가 아니다라고 했죠. 그랬더니 제게 국방장관을 제안하는 겁니다. 그래서 3년간 군복무는 했지만은 국방장관이 될 자질은 없다. 난 능력이 안 된다고 거절했죠. 그랬더니 그 양반이 나도 대통령 예비학교가 없어서 교육을 못 받았어 하더군요. 결국 제가 두 손을 들고 말았죠. 대통령에 당선된 케네디는 제일 먼저 FBI 국장인 J. 에드가 후보를 재신임했다. 케네디의 측근들은 후보를 쫓아내야 한다고 강력하게 주장했다.
하지만 케네디는 후보가 자신에게 불리한 정보를 가지고 있다는 걸 알고 있었다. FBI는 1941년 케네디가 독일군의 스파이로 추정되는 여인을 만났다는 정보를 가지고 있었다. 만일의 사태에 대비해 케네디는 동생 로버트 케네디를 법무장관에 앉혀 후보 국장을 감시하도록 했다. 동생을 법무장관에 앉힌 건 일종의 보호책이었습니다. 후보가 FBI 국장에 있는 동안 그를 제대로 통제하려면 직속 상관이라고 할 법무장관 자리에 믿을 만한 인물이 앉아 있어야 했을 테니까요. 케네디가는 언제나 대비를 했죠. 부친인 조 케네디도 내막을 알기 때문에 후보국장을 잘 대접했어요. 그래서 그에게 자신의 경우까지 책임지게 했습니다. 어쨌든 케네디 대통령은 바로 밑에 동생을 법무장관 자리에 앉혀 자신을 보호했습니다. 존 F. 케네디에게 로버트 케네디는 분신과 다름이 없었다. 하지만 존 F. 케네디는 사람들에게 거리를 두었고 동생도 예외는 아니었다. 로버트 케네디가 그에겐 가장 가까운 사람이었지만 존은 대통령으로 있는 동안 한 번도 자신의 거처로 로버트를 초대하지 않았어요. 로버트도 그 사실을 불만스러워했습니다. 사람들이 존의 거처를 방문하곤 했지만 로버트는 존과 다른 층인 1층을 써야 했어요. 대부분의 미국 신임 대통령들은 휴가를 즐길 수 있었다. 하지만 케네디의 주변 정세는 긴박했다. 소련의 지도자인 후르시초프는 제3세계로 세력을 확대하려는 자신의 야심을 공공연히 드러냈다. 베트남에서 쿠바까지 미국에겐 심각한 위협 세력이 돼갔다. 이로 인해서 케네디는 방위력 증강을 역설하게 된다. 당시 케네디의 생각은 취임 직후 가진 대통령 연두 연설에 잘 드러나 있다. No man entering upon this office could fail to be staggered upon learning, even in this brief 10-day period, the harsh enormities of the trials through which we must pass in the next 4 years. Each day the crises multiply. Each day their solution grows more difficult. Each day we draw nearer the hour of maximum danger as weapons spread and hostile forces grow stronger. 취임 후 9달이 지났을 때 케네디는 처음으로 냉전의 위기를 경험한다. 심각한 사태가 새 행정부를 강타한 것이다. 케네디 대통령의 측근들 중 위기가 닥쳐오고 있다는 걸 예상한 사람은 아무도 없었다. 90일이 지나도록 백악관을 차지했다는 행복감에 젖어 있었던 것이다. 신임 대통령들은 대통령이란 최고의 자리에 올라 막강한 권력을 지니게 됐다는 사실에 마음이 들뜨게 되는데 그것은 대통령의 지위에 걸맞지 않는 아주 위험한 태도입니다. 행복감에 젖어 판단착오를 일으킬 수도 있었다. 케네디 대통령의 경우가 그랬다. 피델 카스트로와 쿠바를 겨냥한 계획을 제시받았을 당시에는 그럴듯해 보였다. 그 계획은 아이젠하워 대통령이 임기를 마칠 무렵 CIA에 의해 추진됐다. 카스트로를 제거하고 카리브해 지역에 대한 미국의 영향력을 복구하려는 비밀 공작은 케네디를 자유수호자로 보이게 해줄 것 같았다. 미군은 젊은 케네디를 지지했고 CIA와 아이젠하워가 추진했던 계획이 실행을 앞두게 됐죠. 하지만 카스트로를 전복하려는 건 무모한 짓이었다고 생각됩니다. 2월 20일 오후 케네디 대통령의 자문위원들과 합동참모본부장들이 만나는 광경을 영화 제작자인 로버트 드루가 필름에 담았다. 백악관에서 있었던 비밀 회동을 다큐멘터리로 제작하는 전례 없는 기회를 부여받은 것이다. They'll have an amphibious landing is on the beach, and then tomorrow they have a strike exercise, carrier strike exercise. Then they will be taken down to run to Panama. How many countries are represented? All but Cuba. 카메라엔 담겼지만 이 부분만은 방송될 수 없었다. 쿠바 침공에 대비해 극비리에 추진된 비밀 군사 훈련에 대한 기밀 내용이 포함되어 있었기 때문이다. 그 후 2달 동안 케네디는 비밀 작전을 지지하며 아이젠하워가 수행했던 군사 작전의 중요성을 역설하게 된다. 케네디는 군 수뇌부가 자신이 최고 사령관으로서 자질이 있는지 시험하고 있다고 생각했다.
케네디 대통령이 해군 대위였다는 사실을 상기해야 합니다. 해군 장성들을 아주 깍듯하게 대했어요. 그렇게 해서 강한 인상을 심어주었기 때문에 그들은 당연히 케네디에게 나쁜 감정을 가지지 않았습니다. CIA는 두 가지 작전을 동시에 진행했다. 중앙아메리카에서는 1,500명의 쿠바 망명객들을 차출해 쿠바에서 폭동을 일으키도록 훈련을 시키고 있었다. 동시에 카스트로 암살을 주도할 인물로 전직 FBI 요원이었던 로버트 매휴를 선택했다. 셰프 에드워즈와 짐 코노를 만났습니다. 그들은 CIA 연락책이었어요. 두 사람은 목소리를 낮추고 피델 카스트로의 암살 작전을 추진 중이라고 하더군요. 그들은 제가 마피아와 선이 닿는다는 걸 알고 있었어요. 자신들이 이런 작전을 추진하는 것이 당연하다고 믿고 있었습니다. 하지만 CIA가 카스트로를 암살하기 위해 얼굴이 알려진 마피아 조직원들을 고용했다는 사실을 과연 케네디가 알고 있었을까? 확실한 건 모릅니다. 단지 우리가 아는 건 케네디가 리처드 비슬과 개인적인 친분이 있었고 비슬이 작전을 지휘했다는 사실입니다. 쿠바 작전 초기에 말입니다. 비슬이 케네디에게 암살 계획을 얘기했을까요? 세부적인 것까지 말할 만큼 눈치가 없는 사람은 아니었어요. 하지만 쿠바에서 카스트로를 제거하기 위해 모든 가능한 방법을 염두에 두고 있다는 언질은 줬을 거라고 생각합니다. 케네디가 대통령에 취임할 점 매휴는 마이애미의 폰테인블루 호텔에서 카스트로의 암살을 지원할 마피아 조직원 2명을 만났다. 시카고 출신인 샘 지안카나와 마이애미 출신인 조니 로젤리였다. 우리는 총으로 암살을 시도할 수밖에 없었죠. 짐 오코너가 대담한 인물을 찾지 못했다고 보고해왔기 때문이죠. 당초 CIA의 계획은 독이 든 알약을 사용하는 것이었는데 그만한 배짱을 가진 사람을 찾기는 힘들었습니다. 지안카나의 보고대로라면 암살자로 뽑힌 인물은 여자였을 겁니다. 그런데 막판에 그녀가 계획대로 실행할 자신이 없어서 생각을 바꾸었던 것 같습니다. 4월이 시작될 무렵 CIA는 쿠바를 침공하기 전에 카스트로를 암살하려던 계획을 포기한다. 하지만 계속해서 공격을 감행하라고 케네디를 압박했다. 군이 지지한 작전이었기 때문에 케네디와 신임 보좌관들은 주변의 압력을 물리치기 어렵다는 걸 알고 있었다. 케네디 대통령을 보좌한 지 90일도 채 안 됐기 때문에 우리들 대부분은 그런 일에 대해서 하는 것이 없었죠. 그런 상황을 다뤄본 경험이 없었을 뿐만 아니라 그다지 열의도 없었어요. 특히 딘 러스크와 저는 회의적인 입장이었는데 거부하지는 않았습니다. 케네디 행정부의 어느 누구도 그 계획을 반대하는 발언을 하지는 않았죠. 케네디는 CIA가 표면에 드러나서는 안 된다고 주장했다. 어디까지나 카스트로의 암살과 소요 사태는 쿠바 내부의 문제로 비춰져야 했다. 미국이 아니라 쿠바 국민들이 공산주의자인 카스트로를 전복시킨 것으로 보여져야 했던 것이다. 최소한 소련의 개입은 피해야 했기 때문이다. 케네디 대통령은 그 계획을 지지하는 사람들의 희생양이 돼서 그 작전을 수용했던 겁니다. 미심쩍어하면서도 말입니다. 이미 위험 부담을 안고 있었고 문제가 많아서 분명 실패할 수밖에 없던 작전이었는데도 받아들일 수밖에 없었습니다. 4월 15일 CIA의 B-26기 8대가 니카라과에 임시로 건설된 활주로에서 날아올라 쿠바의 비행장 3곳에 폭탄을 투하했다. 하지만 카스트로는 전혀 놀라지 않았다. 비밀리에 진행돼야 할 공격 계획이 이미 수주 전부터 아바나에 알려졌던 것이다. 카스트로는 아바나 주변에 포병 부대를 배치하고 2,000명의 불순 세력들을 수감해 반란을 제압했다. 첫 부대가 피거스 베이에 상륙하기도 전에 CIA의 작전은 이미 실패하게 돼 있었던 것이다. 쿠바에 당도한 요원들은 이틀 동안 피거스 베이에 갇혀 애초 작전 계획과 완전히 다른 상황에 직면한다. 자신들을 보호할 공군 지원을 약속받았지만 전투기는 도착하지 않았다. 더구나 카스트로 군대의 저항이 거셀 경우 산악지대로 이동해서 대기하기로 돼 있었다.
하지만 CIA는 산악지대가 130km나 떨어져 있고 모기가 가득한 늪지대를 지나야 한다는 사실을 사전에 알려주지 않았다. 9일 CIA는 이 작전을 완전히 실패한 작전으로 평가했다. 진다고요? 진다는 생각은 한 번도 안 해보았습니다. 힘든 작전일 거라고는 예상했지만 미국의 힘을 믿었어요. 패배해본 적도 그리고 물러선 적도 없었던 미국이 우리를 그렇게 버릴 거라고 상상이라도 했겠습니까? 케네디 자신에게 책임이 있습니다. 계획을 추진하는 동안 거부 의사를 밝힐 수도 있었으니까요. 그 어느 누구도 이 일을 제기하지 않았어요. 대통령의 권위에 도전해서 말입니다. 케네디의 잘못은 자신감이 없었던 것이 아니라 자신에게 보고된 작전에 무슨 문제가 있는지 미리 간파하지 못했다는 것입니다. 케네디의 최종 선택만 앞두고 있었다. 이미 국방성 장성들이 쿠바의 공군을 무력화시키기 위해 항공모함까지 카리브해에 배치해둔 상태였다. 그들은 케네디가 쿠바에서의 패배를 받아들일 것이라고는 전혀 예상하지 못했다. 하지만 4월 18일 긴 회의를 거친 후 케네디가 내린 결정은 쿠바에 파견된 부대에 어떠한 군사 지원도 하지 않는다는 것이었다. 쿠바와 전쟁을 벌이지는 않을 거라고 했어요. 제 생각엔 부대를 잃었지만 옳은 판단이었다고 생각됩니다. 이 지휘관이 우리를 모아놓고 얘기했어요. 총사령관에게서 작전이 종료됐다는 연락을 받았다더군요. 함께 작전을 수행한 것을 영광으로 생각한다면서 이제 각자 알아서 하라고 했습니다. 대원들은 이렇게 말했어요. 어서 빠져나가자. 우린 배신당했어. 빠져나가려면 보트까지 가야 돼. 쿠바 역사에서 가장 크게 배신당한 거야. 어서 여길 떠나야 해. 150명 이상이 피거스베이에서 사망했다. 케네디로서는 처음으로 맞이한 정치적 패배였기 때문에 마음이 무거웠다. 어느 날 밤 케네디 대통령과 자리를 함께 한 적이 있었는데 이곳에 세계에서 가장 명석하고 경험이 많은 최고 엘리트 50명이 모여있다. 그들이 훌륭한 계획이라고 평가를 내렸는데 불과 5분도 지나지 않아서 계획은 실패했다고 불만스러워했습니다. 어떻게 그렇게 어리석을 수 있는지 아느냐고 내게 묻더군요. 위기를 맞게 된 케네디는 심리적인 부담을 느끼게 된다. 그 기간 동안 의료 기록을 보면 불안과 고통을 제거하기 위해 약물 복용량이 늘어가고 있음을 확인할 수 있다. 하지만 케네디는 평소와 다름없이 태연하게 행동해야 했다. 케네디 대통령에 대한 몇 가지 일화가 있어요. 테이블에 둘러앉아 회의를 할 때에는 서류를 집어들기 위해 몸을 숙일 수 없었기 때문에 양쪽 어깨에 보조기구를 설치해야 했습니다. 몸을 숙일 수 없다는 사실을 감추려고 보조기구를 이용해서 서류를 들어 올려서 몸 앞으로 가져갔죠. 앉을 수가 없어서 선 자세에서 사용하도록 설계된 책상을 사용할 때도 있었고 기자회견을 하기 전에 등에 주사를 맞아야 할 때도 있었습니다. 한편 언론은 당시 작전을 CIA가 수행한 것으로 보도했다. 백악관은 이틀 동안 이 문제에 대한 언급을 회피했지만 결국 케네디가 대국민 사과 성명을 발표해야 했다. There's an old saying that victory has 100 fathers and defeat is an orphan. Further statements, detailed discussions are not to conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government. 아주 충격적인 일이었을 겁니다. 처음으로 국민들 앞에 나서서 해야 하는 일이 정부가 잉태한 재난에 대해 비난을 받아들이는 거라면 기분이 어떨지 생각해 보세요. 전적으로 책임을 통감하는 연설을 마치고 나서 로버트 형과 백악관으로 걸어 돌아왔습니다. 조니 형이 로버트 형에게 어떻게 해야 되냐고 물었어요. 로버트 형은 아버지에게 전화를 하면은 뭔가 답을 얻을 수 있을 거라고 했죠. 아버지에게 전화를 했더니 훌륭한 연설이었다고 하시면서 대통령조차도 실수할 수 있다는 사실을 미국인들은 이해할 거라고 하셨어요. 책임을 인정하는 연설을 한 것에 대해서 국민들이 응답해 줄 거라고 말입니다. 일주일 후에 있었던 여론조사에서 케네디의 지지율은 83%까지 올라갔다. 케네디는 보좌관에게 자신이 이 일을 망칠수록 지지율은 더 높아진다고 씁쓸해했다. 피거스베이 사태를 경험한 후
케네디는 군 장성들이 자신에 대한 존경심을 전혀 가지고 있지 않다는 판단을 하게 된다. 그 사건이 있은 직후 케네디와 함께 백악관 뒤쪽에 산책로를 걸으며 얘기를 나누었죠. 케네디는 난 전문가들을 믿지 않았는데 왜 이번엔 그런 실수를 했지 하면서 스스로를 원망하더군요. 전문가들이 일을 망친 거나 다름없었죠. 그때부터 전 분야를 두루 예측할 수 있는 인물들을 원했어요. 케네디 곁에 로버트와 제가 있었죠. 백악관 내에서 그의 마음을 가장 잘 꿰뚫어 볼 수 있는 두 사람이었습니다. 케네디의 가슴 속에 있는 관심과 이상을 같이 할 수 있는 인물이 바로 로버트와 저였어요. 특히 동생인 로버트 케네디는 형의 관심과 정치적인 입장, 사생활까지 보호할 수 있는 인물이었다. 두 사람은 손발이 잘 맞았죠. 물론 언제나 완벽했다는 뜻은 아닙니다. 하지만 한 사람이 고개를 젓거나 눈살을 찌푸리면 다른 한 사람이 그 심중을 이해할 수 있었죠. 서로를 100% 신뢰했어요. 형 로버트는 언제나 진실만을 보여주었죠. 좋은 말뿐만 아니라 솔직한 직원도 서슴지를 않았어요. 케네디는 자신의 사생활을 누구도 건드릴 수 없다고 믿었다. 언론계의 거물 친구들이 그를 보호했다. 여자 때문에 대통령직을 소홀히 한 것도 아니었다. 정치인들이 꽤 난잡한 성생활을 즐기지만 알려지는 건 별로 없습니다. 그 부분은 건드리지 않는 게 일종의 묵계입니다. 언론계의 이런 전통 때문에 케네디는 꽤 안전하게 자신의 사생활을 즐길 수 있었습니다. 케네디 대통령이 지금 같은 시대에 활동했다면 정치인으로 살아남기 어려웠을 겁니다. 오늘날의 분위기는 케네디가 활동하던 당시와 아주 다르죠. 언론을 위시해 모두가 비판적이고 아주 신랄한 태도를 보이고 있으니까요. 그것이 큰 차이입니다. 하지만 그런 생활이 케네디에게 오점을 남긴 건 분명했다. 그가 가진 심각한 단점이었죠. 무모했다고 할 수 있죠. 전 그 점에 많이 실망을 했었어요. 사실 이해가 안 되더군요. 그는 세계 정세와 국내 정치에 깊은 애정을 가진 인물이었습니다. 그런데 개인적으로 그런 문제를 가지고 있으니 말입니다. 지금도 그가 왜 그랬는지 이해를 못하겠어요. 케네디의 일생 동안 추문이 끊이질 않았다. 하지만 많은 미국인들은 TV에 비친 케네디의 정열적인 모습만 바라보았다. 사실 TV에서의 모습들은 어느 정도 조작됐다고 보는 것이 맞습니다. 좋은 이미지만 부각됐죠. 케네디가의 열정은 미국인들에게 이상형으로 자리 잡고 있습니다. 정치인을 신봉하던 미국 국민들에 의해 케네디가의 신화는 손상되지 않았다. 미국인들은 케네디 가족을 좋아했고 유명 연예인처럼 떠받들었다. 존 F. 케네디는 그런 것을 좋아했지만 제클린은 사람들의 지나친 관심에 힘들어했다. 제클린은 조언을 낳고 6주가 지난 후 다시 백악관으로 들어갔다. 관심을 받지 않고 살고 싶어하는 그녀의 꿈은 결코 이루어질 수가 없었다. 나라 전체가 그녀의 몸짓 하나에도 눈을 떼지 않고 있었다. 엄청난 양의 편지들이 쇄도했었어요. 아기를 갓 낳은 모든 엄마들이 케네디 부인에게 편지를 보내 안부를 물어왔어요. 존이 무엇을 먹고 방귀 소리는 어떻고 트림은 어떻게 하는지 거의 모든 걸 물었죠. 그럼 우리가 다시 답장을 보내줬어요. 존은 잘 자라고 있고 케네디 부인도 여러분의 관심에 감사하고 있다. 부인께선 일일이 상세한 답변을 하지 못하는 걸 여러분이 이해할 거라고 믿고 있다고 썼죠. 5월 16일 케네디가 카나다에 도착한다. 우호 증진을 위한 평범한 방문이 아니었다. 당시 카나다의 존 디펜베이커 총리는 카나다에 핵무기를 배치하려는 미국의 제안을 거부하고 있었고 냉전을 바라보는 미 행정부의 입장에도 회의적이었다. 케네디는 카나다의 지지를 끌어내기 위해 카나다 의회에서 연설을 하게 된다. For it is clear that no free nation can stand alone to meet the threat of those who make themselves our adversaries. That no free nation can retain any illusions about the nature of the threat, and that no free nation
can remain indifferent to the steady erosion of freedom around the globe. 연설 후 케네디는 일상적인 행사에 참석하게 된다. 국가 정상들이 식수를 하는 모습은 뉴스에도 나오지 않을 정도로 특별한 일이 아니었다. 하지만 겉으로 드러나진 않았지만 만성적인 요통이 더욱 심해진 케네디는 고통을 참으며 카나다를 떠나야 했다. 앤드류 공군기지에서 케네디가 자신의 모습을 감춘다는 것은 불가능했다. 케네디는 목발에 의지한 채 걸음을 옮겨야 했다. 대통령 선거 때보다 건강 상태가 더욱 악화된 것이다. 고통을 참아내는 일이 케네디에겐 일상생활의 일부가 됐다. 케네디는 여전히 요통을 완전히 회복하지 못한 채 고통을 겪고 있었다. 하지만 아주 중요한 정상회담이 그를 기다리고 있었다. 프랑스로 가서 드골 대통령을 만난 후 오스트리아로 가서 후르시초프를 만나야 했다. 정상회담을 마치고 케네디는 프랑스 의회에 나가 전쟁의 위협을 경고하면서 미국이 핵전쟁에 대비하고 있다는 사실을 연설한다. The possibilities of an irrational attack, a miscalculation, an accidental war, or a war of escalation in which the stakes by each side gradually increase to the point of maximum danger, which cannot be either foreseen or deterred. It is on this basis that civil defense can be readily justifiable. 미국은 소련의 선전전에도 대응을 해야 했다. Hail to the hero of the cosmos. 소련의 유리 가가린이 최초의 우주 비행에 성공한다. 소련의 지도자 후르시초프는 이를 두고 자본주의에 대한 공산주의의 승리라고 목소리를 높였다. 하지만 미국도 가만히 있진 않았다. 3주 후 미국도 우주선을 쏘아 올리는 데 성공한다. 5월 25일 의회에서 케네디는 맨하튼 프로젝트 이후 계속된 과학기술의 도전 정신을 칭송한다. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. 미국 과학자들의 도전 정신을 격려한 후 소련에 대해 주도권을 쥐게 됐다고 생각한 케네디는 유럽으로 떠날 준비를 하고 있었다. 하지만 그와 잠시 시간을 보내던 케네디의 어머니는 그의 상태에 대해 걱정스러워했다. 형과 함께 부모님과 한자리에 앉아서 식사를 하던 중이었어요. 형이 유럽으로 떠나기 직전이었는데 어머니께서 형에게 안색이 안 좋다고 하셨죠. 형은 좀 신경이 쓰여서 그래요 라고 하더군요. 그러자 어머니께서 그냥 여기서 좀 쉬려무나 라고 말씀하시고 등받이를 가져와서 형에게 받쳐주셨습니다. 형이 유럽에 도착하자마자 어머니께 전화를 해서는 어머니 말씀이 맞았어요 라고 했죠. 1961년 5월 31일 케네디 대통령 내외가 파리에 도착한다. 한때 프랑스에서 학창시절을 보냈던 제클린은 불어를 유창하게 구사했다. 케네디는 건방진 사람으로 정평이 난 드골 대통령의 환심을 사기 위해 칭찬을 늘어놓았다. 수많은 군중이 미국의 국빈을 환대했다. 비행장에서부터 케네디 부부가 탄 차량은 프랑스 기마병들의 호의를 받았다. 제클린 영부인이 꽤 변했어요. 영부인이 된 게 이렇게 좋을 때도 있군요라고 말하더군요. 기분이 아주 좋아 보였어요. 파리 방문을 만족해했습니다. I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. 케네디의 방문 목적은 드골 대통령에게 미국과의 안보 조약에 대해 알리는 것이었다. 당시 프랑스 국민들은 미국이 소련으로부터 유럽을 보호하지 못할 것이라고 불안해하고 있었다. 드골이 미국이 우리를 구할 수 있겠소? 소련 군대가 유럽을 침공해와도 미국은 핵무기를 사용하지 않을 것 아니오 하고 묻자 케네디는 아니요, 사용할 겁니다라고 자신 있게 대답했죠. 참으로 역설적인 상황이었다. 핵전쟁의 위협을 막으려 했던 케네디가 드골 대통령에게 핵무기 사용을 피하지 않겠다고 했으니 말이다.
프랑스는 케네디에게 6년간이나 후르시초프를 지켜봐 왔다면서 베를린 문제를 논할 때 절대로 작은 허점이나 나약한 모습도 보이지 말라고 경고한다. 프랑스는 비엔나 회담이 심리전이 될 거라고 케네디에게 얘기합니다. 후르시초프가 당신의 해결 능력을 지켜볼 테니 허점을 보이지 말라고 조언하죠. 결단력 있게 행동하되 베를린에 대한 어떤 잠정적인 협정도 제안하지 말라고 충고합니다. 2차 대전이 종료되면서 동과 서로 나뉜 베를린의 반은 동독이 통치하고 있었다. 수십만의 피난민들이 공산주의 체제를 탈출해 국경을 넘어 서독으로 쏟아져 들어왔다. 케네디는 드골에게 후르시초프와 만나기 위해서 만반의 준비를 했다고 확신시키지만 그의 예상은 빗나간다. 미소 양 정상들은 1961년 6월 13일 비엔나에서 만나기로 합의했다. 후르시초프 일행은 기차를 이용해 모스크바로부터 동유럽을 거쳐 비엔나에 도착한다. 그의 모습은 아주 편안해 보였다. 후르시초프는 광부의 아들로 태어나 25년 가까이 소련의 지도부에 몸담은 인물입니다. 스탈린 체제에서도 활동하며 그 붕괴를 목격하기도 했죠. 물론 수많은 인물들이 숙청된 권력 투쟁을 체험하기도 했습니다. 태연한 겉모습과 달리 후르시초프의 마음은 불안했다. 자신이 케네디의 양보를 이끌어내 공산국가인 동독의 붕괴를 막아야 한다는 것을 잘 알고 있었다. 케네디와 후르시초프 두 사람 모두 베를린이 자신들의 체제를 유지하는데 얼마나 중요한지 잘 알고 있었죠. 베를린이 넘어가면 그 지역을 시작으로 많은 지역을 잃을지도 모르니까요. 두 사람은 민주주의와 공산주의가 대결하는 냉전 체제 속에서 베를린이 그 승패를 판가름하게 될 지역이라고 확신하고 있었습니다. 케네디는 미 대사관으로 향하는 길에 비엔나 시민들의 열렬한 환영을 받게 된다. 이미 케네디는 요통을 견디기 위해 제이콥슨 박사를 만나 각성제를 투여했다. 그리고 이틀 동안 4회에 걸쳐서 진행될 회담에서 매번 약물을 투여하게 된다. 하지만 대통령 담당 의사들이 제이콥슨 박사의 처방을 검사할 기회는 없었다. 제이콥슨은 따로 비엔나로 들어갔습니다. 대통령 전용 특별기를 이용하진 않았죠. 대통령 전담 의사들에게 비밀로 한 채 스텔스기로 파리로 들어갔습니다. 후르시초프의 환영 행사는 별다른 이유 없이 보류됐고 회담이 시작되기 전 미국이 분위기를 주도하는 듯 보였다. 첫 만남은 6월 3일 미 대사관에서 이루어졌다. 젊은 케네디와 67의 후르시초프가 마주한 것이다. 회담 참석자 중 유일한 생존자인 소련 측 통역관은 당시 분위기를 이렇게 전하고 있다. 후르시초프와 케네디의 테이블 위엔 서류도 하나 없었어요. 대화를 이끄는 얘기의 주제도 없었습니다. 비엔나 회담은 그런 식으로 진행됐죠. 회담은 두서없이 진행됐다. 하지만 케네디가 실수를 범하게 된다. 두 정치 체제를 비교하려 한 것이다. 후르시초프가 가만히 있을 리가 없었다. 후르시초프가 아주 좋아하는 주제였죠. 그가 신이 나서 사회주의의 장점을 나열하기 시작했어요. 공산주의가 자본주의 체제를 무너뜨리는 것은 시간 문제라고 했습니다. 그것이 역사가 진행되는 피할 수 없는 과정이라고 말입니다. 그렇게 두 사람의 대화는 전혀 중심을 못 잡고 있었어요. 후르시초프가 아주 노골적으로 자신의 입장을 드러내자 케네디는 충격을 받았던 것 같습니다. 자신이 다루게 될 인물에 대해 위협을 느끼고 꽤 흔들렸을 겁니다. 후르시초프의 공격적인 태도를 보면서 손쉬운 상대가 아니라는 걸 깨달았을 것입니다. 그런 상황에서 자신이 핵전쟁과 관련된 문제를 처리해야 한다는 걸 당연히 떠올렸겠죠. 회담 첫날은 라오스의 중립을 보장하는 것으로 끝이 났다.
하지만 가장 중요한 사안이었던 베를린은 거론조차 되지 않고 있었다. 그날 저녁 쇤브른 궁전에서 공식 만찬연회가 열린다. 검은 나비 넥타이를 타락한 서구 문화의 상징으로 믿는 후르시초프는 평범한 양복 차림으로 나타났다. 그의 부인 니나도 화장을 하지 않은 모습이었다. 화려한 드레스를 입은 제클린은 단연 참석자들의 시선을 사로잡았다. 후르시초프조차 제클린을 선망에 찬 눈빛으로 바라보더군요. 니나 부인은 어둡고 짙은 청색 계통의 옷을 입었는데 마치 감자포대 같았어요. 당황하는 모습이 역력했죠. 창백해지는 게 표가 나더군요. 바로 그 자리에 제클린이 여신처럼 화려한 모습으로 있었으니까요. 옆에 있던 후르시초프가 쉴 새 없이 힐끗힐끗 쳐다보더군요. 이튿날 회담은 소련 대사관에서 열렸다. 케네디가 걱정했던 대로 후르시초프는 자신이 제3세계, 특히 베트남의 해방을 지지할 권리가 있다고 주장했다. 하지만 후르시초프가 베를린에 대해 말문을 열 때까지 대화는 가볍게 진행됐다. 후르시초프는 서베를린의 연합국이 주둔할 권리를 막기 위해 동독평화협정을 체결하려고 계획하고 있었다. 케네디는 그것이 전쟁을 의미한다고 믿었다. 케네디 대통령은 서베를린에 큰 관심을 가지고 있으며 비엔나 정상회담에서 분명한 해결책을 마련하고 싶다고 뜻을 전합니다. 그의 생각은 분명했죠. 케네디는 후르시초프에게 소련이 세계 평화를 위협하고 있다고 경고한다. 하지만 후르시초프는 냉담했다. 케네디가 분명히 자신의 뜻을 전달했습니다. 만일 핵전쟁이 발발하면 10분 만에 세계 인구가 7천만 명이나 죽게 됩니다. 이런 일은 막아야 합니다. 우리가 해결책을 찾아야 해요라고 말입니다. 하지만 후르시초프의 반응은 냉랭했죠. 눈도 꿈쩍하지 않았더군요. 전혀 반응이 없었다고 합니다. 결국 케네디가 아주 춥고 긴 겨울을 보내야겠군요라면서 대화를 끝냈습니다. 후르시초프와는 대조적으로 케네디의 모습은 굳어 있었다. 회담을 마친 후 후르시초프는 자신의 느낌을 이렇게 전했다고 한다. 후르시초프는 회담 상황이 생생히 기억이 난다고 하더군요. 그런데 그런 대통령을 가진 미국 국민이 참으로 불쌍하다고 말했습니다. 케네디는 자신이 단단한 벽을 마주하게 될 거라는 걸 예상치 못했던 것 같습니다. 결국 후르시초프를 만나고서는 어떻게 해야 할지 당황했을 겁니다. 당연히 두려움을 느낄 수밖에 없었을 겁니다. 마지막 회담은 잠시 앉아있기도 힘든 케네디에게 고통스러울 정도로 오래 진행됐다. 제이콥슨 박사의 약물이 효력을 잃을 때까지 5시간 동안이나 계속됐다. 케네디가 모자를 쓰고 들어왔어요. 그런 차림은 아주 드문 일이었죠. 그리고 소파에 푹 쓰러지더니 모자로 얼굴을 덮더군요. 우리가 어떻게 됐냐고 묻자 생애 최악이요. 그가 완전히 날 짓뭉갰어 라고 대답했죠. 비엔나에서 런던으로 돌아오는 대통령 전용기에 탑승하고 있었죠. 중간쯤에서 호출을 받고 케네디 대통령에게 갔습니다. 그는 반바지 차림이었는데 경호병이 그의 등을 찜질하고 있더군요. 안색이 아주 안 좋았어요. 피로로 지친 모습이었습니다. 대통령의 그런 모습은 처음 봤습니다. 피로로 탈진해서 완전히 넋이 나간 것 같았습니다. 영혼이 빠져나가고 몸뚱이만 남아있는 것처럼 느껴지더군요. 그의 대통령입니다. 전 세계 모든 곳에서 전쟁 발발 가능성이 커지고 있었죠. 케네디도 그런 사실을 잘 알고 있었어요. 케네디 대통령은 취임 연설을 통해서 미국 국민들이 정치 상황을 직시하도록 이끌었다. 당시 미국의 젊은이들에게 정치는 전혀 관심거리가 아니었다. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need,
not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. 케네디 대통령이 미국 국민과 전 세계 시민들에게 호소하고자 한 것은 단순한 희망의 메시지가 아닙니다. 그분이 목소리를 높인 것은 도전 정신이었다고 생각됩니다. 그것이 취임 연설에서 강조하고자 했던 내용이었고 지금도 여전히 우리 가슴에 살아 숨쉬고 있죠. 취임식 날 미국은 한 사람의 대통령이 아니라 한 집안을 받아들이고 있었다. 부친 조 케네디는 자식들에게 신념을 심어주었고 정치, 경제적인 We're going to have to sink them. Governor, this is the president speaking. We've got to get somebody up there now to get order and stop the firing and the shooting. Then you and I will talk on the phone about Meredith. Oh, Doctor, I wonder if you could send up a little extra medication. And he's a silly man. I wouldn't have him running a cat house. I don't know. We may get into the invasion business before many days are out. 이 기록은 역사의 격변기를 살다간 한 인물에 대한 것이다. 케네디는 커다란 슬픔을 남기고 떠났다. The sound of the muffled drums sweeps in melancholy waves over the hushed throng. A hush broken only by a stifled sob, a murmured prayer. Down this avenue of sadness, they bring 케네디의 죽음은 President John F. 미국 국민들의 가슴 속에 영원한 상처로 남아있을 것이다. An eternal flame is lighted before the grave by Mrs. Kennedy, the first such memorial to burn in Arlington Cemetery. 존 F. 케네디 대통령의 암살은 수많은 의문을 남겼다. 그의 신념이 죽음을 불러왔는지도 모른다. 그의 묘비에는 케네디가 살았던 불안한 시대와 그의 도전, 그리고 그가 마주한 위험이 기록되어 있다. John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the 1961년 United 1월 그의 취임식이 거행되고 있다. Protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. 그의 앞에 놓인 길은 험난했다. 세계는 전쟁의 위협에 휩싸이고 있었다. 케네디 자신이 말한 대로 미국은 유례없는 커다란 위험 상황을 맞이하고 있었다. To those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. 당시 세계는 아주 위험한 상황을 맞이하고 있었습니다. 물론 미국과 소련 양쪽 모두 전쟁을 원하진 않았죠. 그건 확실합니다. 이를 입증하는 증거는 많아요. 하지만 전쟁을 피할 수 있을지는 그 누구도 장담하지 못하고 있었습니다. 케네디는 미국이 공격을 받을지도 모르는 상황에서 권력에 오른 최초. Politics has become one of our most abused and neglected professions. Yet it is this profession, it is these politicians who make the great decisions of war and peace, prosperity and recession, the decision whether we look to the future or the past, period. I, John Fitzgerald Kennedy. Miss Lincoln. Just taped in, just plugged in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Politics has become one of our most abused and neglected professions. Yet it is this profession, it is these politicians who make the great decisions of war and peace, prosperity and recession, the decision whether we look to the future or the past, period. 존 F. 케네디가 회고록을 위해서 남긴 육성 녹음이다. 하지만 결코 완성되지 못했다. 이런 비공개 기록들이 공개되면서 케네디 대통령에 대한 새로운 사실들이 밝혀지기 시작했다. 비밀 문건, 통화 기록, 진료 기록, 백악관에서의 비공개 회의 등을 통해 한 시대를 풍미했던 케네디의 숨겨진 모습을 보게 된 것이다. There's some report that the Russian ships were not going to stop. 후원도 아끼지 않았다. 그것이 케네디의 취임식으로 결실을 맺은 것이다. 가톨릭을 믿는 아일랜드계 집안이 백악관에 입성한 것이다. 국가의 운명이 최연소 대통령에 당선된 43세 젊은이에게 맡겨졌다. 하지만 국민들은 존 F. 케네디에 대해 많이 알지 못했다. 대통령 선거 때문에 숨겨진 사실들이 많았다. 케네디 대통령이 자신의 건강 상태가 알려졌어도 당선을 확신했는지는 모르겠습니다. 어쨌든 그는 새로운 도전의 시대를 촉구했고 건강한 모습으로 비춰졌습니다. 그의 건강 상태는 심각했습니다. 그가 보여준 활력 있는 모습과 정반대로 생각하시면 됩니다. 심각한 건강 상태는 반대로 케네디를 더욱 결단력 있게 만들었다. 중요한 사실은 존 F. 케네디가 자신이 죽어간다는 걸 알았다는 겁니다. 기다릴 시간이 없었죠. 그는 기다리지 않았습니다. 그는 젊은 나이에 대통령에 도전했습니다. 머뭇거릴 시간이 없다고 생각했으니까요. 시대를 마주하며 보여준 모습은 언제나 똑같았습니다. 케네디가 죽은 지 40년이 지난 2003년이 돼서야 케네디의 의료 기록이 공개됐다. 그 속엔 케네디가 정계 진출을 노리던 1946년의 진료 기록까지 포함되어 있었다.